पंजाब कांग्रेस च होर तेज होया घमसान। बगावत करने वाले मंत्रियों खिलाफ एक्शन की तैयारी च कैप्टन रावत नूं सौंपिया फेर बदल का प्रस्ताव। तां रावत बोले, चोणां तो पहला मंत्रियों ते अजिही कार्रवाई नहीं है ठीक। हरीश रावत की चंडीगढ़ फेरी का अज तीजा दिन, पर बागी मंत्रियों के नाल मुलाकात ते सस्पेंस बरकरार। कैप्टन अते सिद्धू दे नाल मुलाकात कर चुके ने हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस के कलेश विचाले दिल्ली तो पंजाब परते नवजोत सिंह सिद्धू। हाईकमान नाल मुलाकात नूं लैके तस्वीर अजे नहीं है स्पष्ट। कल अचानक दिल्ली पहुंचे सी सिद्धू। कांग्रेस के कलेश विचाले अज होने वाली तालमेल कमेटी की पहली बैठक टली। सरकार अते संगठन च बेहतर तालमेल लई कीता गया सी गठन। सिद्धू के सुझाव ते कैप्टन ने कमेटी नूं दित्ती सी हरी झंडी। फिरोजपुर च बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी तस्करां की घुसपैठ की नाकाम। सरहद कोल हलचल हुंदी देख जवानां ने की फायरिंग। एक पाकिस्तानी तस्कर जख्मी जबकि 2 भज्जण च कामयाब। पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच वाइस चांसलर का विरोध। विद्यार्थी जथेबंदियां ने ग्रैजुएट सैक्शन की सैनेट चोण करवाउण की मंग नूं लैके घेरिया। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत नाल वीसी नूं सुरक्षित कढिया बाहर। करनाल च किसानां दा सिर पाड़न का हुक्म देने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला। क्रिड च लगाया गया वधीक सकत्तर। जथेबंदियां कतल का केस दर्ज करन अते बरखास्तगी की कर रही ने मंग। अमृतसर च 2 धड़ियां विचाले खूनी झड़प। तेजधार हथियारां नाल कीता गया हमला। झड़प दौरान एक शख्स की हुई मौत, एक जख्मी। रोहतक कतलकांड के मुलजम अभिषेक की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। वारदात तो बाद होटल च घूमता नजर आ रहा है मुलजम। दोस्त भी नाल मौजूद। अभिषेक ते अपने पूरे परिवार के कतल का इल्जाम। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कांग्रेस के कलेश के नाल जो नित दिन एक नवा मोड़ लैंदा नजर आ रहा है, पर इस कलेश के उपर गलबात करांगे। इस तो पहला दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली तो परत आए ने। जी हाँ, नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े कल अचानक दिल्ली जाते हैं, उस तो बाद हुण जो जानकारी मिल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वापस परत आए ने। हाईकमान के नाल मुलाकात बारे अजे तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि हाईकमान के नाल मुलाकात हुई है या फिर नहीं। कल दिल्ली पहुंचे सी अचानक नवजोत सिंह सिद्धू ते उस तो एक दिन पहला जो हरीश रावत दे नाल मुलाकात हुंदी है। ते कल जदों हरीश रावत दी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात हो रही सी तां एक पासे मुलाकात हो रही सी ते दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू अचानक दिल्ली पहुंच गए। तां दिल्ली पहुंचण तो बाद कैसराइयां लगाईयां जा रही सी कि हाईकमान दे नाल मुलाकात हो सकती है, पर अचानक ये दिल्ली दौरा कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा सी कि जदों हरीश रावत चंडीगढ़ दे विच मौजूद ने, हरीश रावत ने भी सारी रिपोर्ट लैके हाईकमान दे कोल ही जाना है, तां अजिहा अचानक की हो गया कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्हां तो पहला ही दिल्ली पहुंच गए। पर हाईकमान के नाल मुलाकात नूं लैके अजे स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मुलाकात हुई है या फिर नहीं, या फिर दौरा अचानक इस तरीके नाल क्यों प्लान होया। एक दिन का दौरा इनू कह सकते हैं असीं, क्योंकि कल नवजोत सिंह सिद्धू गए सी दोपहरे ते अज सवेर हुंदियां ही नवजोत सिंह सिद्धू जो ने वो वापस परत आए ने। तां कांग्रेस के कलेश विचाले लगातार मीटिंगां का दौर जारी है। पंजाब तो दिल्ली, दिल्ली तो चंडीगढ़ का दौर भी लगातार आगूआं का जारी है। इधर हरीश रावत दिल्ली तो चंडीगढ़ पहुंचते हैं तो नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ तो दिल्ली लिए रवाना हो जाते हैं, तो अज वापस भी परत आते हैं। इस तो पहला कि कुछ होर ज़्यादा लगती हलचल की मुलाकातों का दौर लंबा चलेगा दिल्ली दे विच, पर नवजोत सिंह सिद्धू वापस परत आए ने। मुलाकात के बारे तस्वीर स्पष्ट नहीं है, वो भी तुहानूं दसांगे कि मुलाकात हुई है या फिर नहीं, या फिर किस कारण नवजोत सिंह सिद्धू नूं अचानक जो दिल्ली जाना पै गया सी, किसी निजी कारण करके गए सी या फिर हाईकमान दे नाल मुलाकात करन दे लई वो दिल्ली अचानक गए सी। तां फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू वापस परत आए ने। तो फिलहाल सीधा रुख करते हैं दिल्ली तो रवि मिश्रा साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो रवि, अचानक से एक और जहां मुलाकात हो रही होती है हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो उस समय पता चलता है कि दोपहर को दिल्ली रवाना हो जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पर इससे पहले कि कुछ ज्यादा कहा जा सकता, सिद्धू के वापस परतने की भी खबर है। क्या कुछ जानकारी है हाईकमान से मुलाकात को लेकर? क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है और क्या ज्यादा जानकारी इस दौरे को लेकर? बिल्कुल हमें देखिए, साफ तौर पर सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक हरीश रावत पंजाब में मौजूद हैं। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात की।
इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का दिल्ली आना और जैसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो खाली हाथ ही वापस चले गए हैं, यानी उनकी मुलाकात आलाकमान से नहीं हो पाई है। उन्होंने समय मांगा मगर समय नहीं मिल पाया, असमंजस की स्थिति बनी रही। चूँकि देखिए हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं वो पंजाब जाते हैं और उनको आलाकमान एक मुख्य जिम्मेदारी से उन्हें वहाँ भेजता है, मगर मुलाकात के दौरान, सिलसिलों के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का वापस दिल्ली आ जाना और आलाकमान से मिलने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं इसके काफ़ी बड़े राजनीतिक मायने हैं। बात करें इतिहास की या बात करें सियासत की, तो राजधानी दिल्ली का एक अहम स्थान हमेशा से रहा है, क्योंकि नेताओं का गढ़ माना जाता है दिल्ली। आलाकमान के लिए मिलने के समय मांगा मगर मुलाकात नहीं हो पाना, कहीं ना कहीं इसके कई राजनीतिक इशारे हैं। चूंकि हरीश रावत रवि एक बात जानना चाहेंगे कि क्या मुलाकात के लिए समय मांगे बिना ही नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंच गए थे या वहां पर जाकर दोबारा बातचीत हुई है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने आनन फानन में वो गए हैं, लगता था कि बड़ी अचानक से कोई जैसे इमरजेंसी की मीटिंग उनकी हो गई हो, तो क्या बिना मुलाकात का समय लिए ही चले गए थे, ये सोचकर कि वहां जाएंगे तो मुलाकात तो हो ही जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू जब दिल्ली पहुंचे तो उनके तरफ से ये खबरें आ रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने किसी निजी काम से यहाँ आए हुए हैं, मगर जैसी खबरें निकल कर सामने आई उन्होंने समय मांगने की कोशिश भी की और खबरें यहाँ तक ये भी थी कि प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और शाम को ये मुलाकात होनी थी, मगर ये मुलाकात संभव नहीं हो पाई और कोशिशें जरूर हुई मगर फ़ोन पे बात हुई। संभव हो सकता है कि फ़ोन पे बात हुई होगी मगर मुलाकात नहीं हो पाई और देर शाम वो पटियाला के लिए रवाना हो गए और देर शाम पटियाला पहुंचे हैं। मुलाकात यहाँ पर नहीं हो पाई, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, समय का ना होना, समय का अभाव होना या फिर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ पंजाब में होना और नवजोत सिंह सिद्धू का वापस आलाकमान से मिलना कहीं ना कहीं एकजुटता को तार तार करते हुए दिखाई देता है। शायद आलाकमान ने इसी दृष्टिकोण से देखा होगा और मुलाकात संभव नहीं हो पाई। हरीश रावत के दिल्ली लौटने तक का इंतजार करना होगा। हरीश रावत क्या रिपोर्ट पेश करते हैं, क्या ये असमंजस की स्थिति, मनमुटाव, मतभेद सुलझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है और इसका दायित्व हरीश रावत के पास है। तो हरीश रावत का वापस दिल्ली लौटना और आलाकमान के सामने रिपोर्ट पेश करना एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ हरीश रावत इसको निभा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हरीश रावत क्या रिपोर्ट पेश करते हैं और इसके बाद पंजाब की राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या उथल पुथल होती है, ये भी एक मद्देनजर रखने वाली बात होगी। जी अमृत। बिल्कुल रवि, क्योंकि हरीश रावत के रिपोर्ट सौंपने से पहले हो सकता है कि हाईकमान भी किसी और से मिलकर कोई मुलाकात या कोई बात नहीं करना चाहती हो, तो यही कहा जा रहा हो कि पहले हरीश रावत वापस आकर अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपे तो उसके बाद ही आगे की कोई रणनीति जो बनाई जाए हाईकमान की ओर से, क्योंकि फिलहाल तो हाईकमान की ड्यूटी हरीश रावत की ही लगाई गई है सब कुछ ठीक करने के लिए। शुक्रिया फिलहाल रवि इस तमाम जानकारी के लिए। तजमे रवि ने दसिया कि किसी निजी काम के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू ਦੀਆਂ खबरां आ रही सी कि वो दिल्ली आए ने, पर नाल लगदे एक तीर दे दो निशाने लगाने की कोशिश की गई कि जेकर निजी दौरे के लिए दिल्ली आए हैं तो हाईकमान के नाल क्यों ना मुलाकात हो जाए, इसलिए बकायदा समा भी हाईकमान के कोलों मंगया गया पर मुलाकात नहीं हो पाई है, जिस कारण वापस नवजोत सिंह सिद्धू जो हो पटियाला परताए ने। हाईकमान के नाल मुलाकात नहीं हो पाई है, समा मंगया गया सी। क्या सराइयां कल जिवें रवि ने दस्सिया कि प्रियंका गांधी के नाल मुलाकात दियां भी सी शाम वेले, पर वो मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि हरीश रावत चंडीगढ़ दे विच मौजूद ने। हाईकमान ने उन्हां दी ड्यूटी लगाई है इस पूरे कलेश नूं सुलझाउण दे लई। हरीश रावत अपनी ड्यूटी निभाते हुए भी पूरी तरह बखूबी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरीश रावत के अज दौरे की गल करिए तो चंडीगढ़ के तीजा दिन है, नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मुलाकात करते हैं, उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल मुलाकात करते हैं। पर इस सब के विचाले पंजाब कांग्रेस के घमसान नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहानूं दस दईए जो सूत्रां के हवाले तो सामने आ रही है कि कैप्टन ने रावत नूं कैबिनेट च फेरबदल का प्रस्ताव सौंपिया है। कल लंबी चौड़ी बैठक हुई है हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल, इस बैठक के प्रस्ताव सौंपिया गया है कैबिनेट फेरबदल का। एक बड़े ही पीक टाइम या बड़े घट समय कैबिनेट फेरबदल का प्रस्ताव सौंपिया गया है, प्रस्ताव के 2 मंत्रियों की छुट्टी का जिक्र है। हालांकि सूत्रों के हवाले तो भी जानकारी मिल रही है कि रावत ने मंत्रियों को हटाने के प्रस्ताव से एतराज जताया है या कह लो कि उसके उपर अपनी सहमति नहीं दी है।
ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਾਵ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਬੀ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮੈਚੁਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? देखो अमृत सोर्सिस से जानकारी दे रहे हैं कि 4 मंत्री ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਉਹ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਝੇ ਦੇ 2 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇहद ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਵਾ ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੇहद ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਉਦੋਂ ਕੀ 2 ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਮਾਝੇ ਤੋਂ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਚਾਹੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮਿਲ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਤੋਂ 1 ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ 2 ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਮਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਗੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ जो है वो मिलकर सारी इकट्ठे काम करेगी। क्या लगता है कि ये जो विवाद जो चल रहा था जल्द ठीक हो जाएगा सर? अब हम कोशिश में हैं, क्योंकि ये केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये इशू बेस्ड भी विवाद है, तो इश्यूज को भी हल किया जाए। मुख्य राजेंद्र बाजवा, सुखविंदर रंधावा मुख्य चेहरा लीडरशिप बदलने की बात कर रहे थे, कोई लीडरशिप बदली जाएगी या यही लीडरशिप 2022 में? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ प्रोसीजर है और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के लोगों से मीडिया के माध्यम से वो नहीं करता, उनके बातचीत नहीं करता। यदि उन्होंने कुछ कहा है तो मुझसे कहा है, और जो मुझसे कहा है वो लीडरशिप के सामने बातें साफ हैं, वो उनके सामने रखी गई हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ज्यादा विवाद है, वो मेरे को लेकर जिस तरह से प्रगट सिंह ने भी बोला था। देखिए, हमारी पार्टी के अंदर कुछ परंपराएं हैं, हम उसी परंपरा के अनुसार चीजें। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਨਸ਼ੇ ਸਣੇ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी पंजाब गवर्नमेंट यहाँ के आम उपभोक्ताओं को भी अभी केवल SC ST वर्ग को, गरीब तबके को हम 200 यूनिट तक बिजली फ्री दे रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि भाई ये ICT भी चाहती है, हम मैनिफेस्टो में कल जो कुछ कहेंगे वो एक अलग पार्ट है, मगर इस समय हम गवर्नमेंट में हैं, हम बानगी के तौर पर, शुरुआती तौर पर आम पंजाब के नागरिक को बिजली में थोड़ी राहत प्रदान। अकाली दल का एक बहुत ही कुकृत्य था कि उन्होंने पंजाब के लोगों के ऊपर एक ऐसा पावर परचेजिंग एग्रीमेंट थोपा जिसको कैंसिल करना, एकदम लॉक स्टॉक बैरल कैंसिल करना बड़ा कठिन काम है। उसे सावधानी पूर्वक ऐसा करिए कि जिससे हम मैक्सिमम कंसेशन या मैक्सिमम उनको दबा करके उनसे पावर परचेज के जो दाम हैं उनको कम करवा सके। एक व्यक्ति जो किसी तरीके से हाई कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न है, उसकी आड़ में एक्शन से बच जा रहा है, तो हमने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के सम्मुख हम अपनी बात को रखें, और ताकि ड्रग्स के खिलाफ जो पंजाब की लड़ाई है वो एक निर्णायक मुकाम तक पहुंच सके, और जिसको सारा पंजाब ड्रग माफिया के रूप में जानता है उसके खिलाफ कार्रवाई। ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਵਤ
ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹੀ 2022 ਦਾ ਫੇਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੇਸ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਮਸਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਟੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹਲੇ ਦੂਰ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ, ਜਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਨਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ
ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਤਫਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ, ਪਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਰਾਵਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਗਾਵਤ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਘਮਸਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਜੋ ਅੱਜ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ, ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤਾਂ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਬੈਠਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।